माता के उदर में प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए। उस परमात्मा ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਵਡਦਾਤਾ, ਜੇ ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਈਏ ਜੋ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਪੋਹ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। परमात्मा जिसनों अपनी प्रीत लाउंदा है, लिव लाउंदा है, फिर उसनों कोई दुख दर्द असर नहीं कर सकता। अपनी लिव आपे लाए, गुरमुख सदा संभालिए। परमात्मा अपनी प्रीत विच आप ही लाउंदा है। ऐसे प्रभु दा गुरु राही सदा सिमरन करिए। कहे नानक केवट दाता, सो क्यों मनो विसारिए। सतगुरु जी आखते हैं, इन्ने वड्डे दातार प्रभु नूं कदे भी मनो भुलाना नहीं चाहिए है। जैसी अगन उदर में तैसी बाहर माया। जिस तरह की अग मां दे गर्भ विच है, तिवें बाहर जगत विच माया दुखदाई है। माया अगन सब इक्को जेही, करते खेल रचाया। माया ते अग इक्को जिया ही हैं, करतार ने ऐसी ही खेड रच दिती है। जद तिस भाणा तां जम्मिया, परिवार भला भाया। जद उस परमात्मा की इच्छा हुई तो जीव जम्मिया तो परिवार नूं चंगा लगा। लिव छड़की लगी तृष्णा, माया उमर वरताया। परिवार के जीव उस नवें जम्मे बालक नूं प्यार करते हैं। इस प्यार विच फस के उसके प्रभु चरणों नालों प्रीत की तार टुट जाती है ते माया की तृष्णा आ चिंबड़ती है। इस तरह माया उस उत्ते अपना जोर पा लेंदी है। ए माया जित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाया। माया है ही ऐसी कि इसके राही रब भुल जाता है। दुनिया का मोह पैदा हो जाता है, रब तो बिना होर प्यार उपज पैंदा है। कहे नानक गुर प्रसादी, जिन्ना लेव लागी, तिन्ने विचे माया पाया। सतगुरु जी आखते हैं, गुरु की कृपा नाल जिन्हां मनुखां दी प्रीत दी डोर प्रभु चरणों नाल जुड़ी रहिंदी है, उन्हां नूं माया विच वरतदियां ही आत्मक आनंद मिल पैंदा है। हर आप अमूलक है, मुल न पाया जाए। परमेश्वर आप बेकीमती है ते उसका मुल नहीं पाया जा सकता। मुल न पाया जाए किसे विट हो, रहे लोक विल लाए। लोग विलकते फिरते हैं, किसी कोलों उसका मूल्य नहीं पाया जा सकता। ऐसा सतगुर जे मिले, तिसनू सिर सौंपे, विचों आप जाए। जे ऐसा सतगुरु मिल जाए जिस नाल अंदरों आपा भाव मिट जाए, तो उसनू सिर सौंप दईए। भाव है कि अपना आप अर्पण कर देना चाहिए है। जिसदा जीव तिस मिल रहे, हर वसे मन आए। ये जीव जिसका पैदा किया है उस नाल जुड़िया रहे, प्रभु उसके मन विच वस जाए। हर आप अमूलक है, भाग तिना के नानका, जिन हर पल्ले पाए। हे नानक, परमात्मा का मुल नहीं पै सकता, वो किसी कीमत तो नहीं मिलता। पर परमात्मा जिन्होंने गुरु के लड़ ला देंदा है, उन्होंने भाग जाग पैंदे हैं ते वो आत्मक आनंद माणदे हैं। इसका भाव है कि किसी दुनियावी पदार्थ के बदले परमात्मा का मिलाप नहीं हो सकता। ते जिस हिरदे विच प्रभु नाल प्यार नहीं, उत्थे आत्मक आनंद कित्थों मिले। पर जिस मनुख नूं परमात्मा गुरु दे लड़ ला देंदा है, उसके भाग जाग पैंदे हैं। हर रास मेरी मन वणजारा, प्रभु मेरी पूंजी ते मन व्यापारी है। हर रास मेरी मन वणजारा, सतगुर ते रास जानी। अपने गुरु तो मैनू ये समझ पई है कि आत्मक आनंद दे खट्टी खट्टन लई परमात्मा का नाम ही मेरी रास पूंजी है।
ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜਿਉ ਲਾਹਾ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। हे ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦਾ ਲਾਭ ਖੱਟੋ। ਇਹ ਧਨ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋ ਆਵਣ ਜਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਖੱਟੀ ਖੱਟਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ न ਜਾਏ। हे ਮੇਰੀ ਜੀਭੇ, ਤੂੰ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਪਿਆਸ न ਜਾਏ ਹੋਰਤ ਕੀਤੇ, ਜਿਚਰ ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨ ਪਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਦਾਂ ਦਾ ਚਸਕਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਫੁੱਲੇ ਪੀਏ, ਹਰ ਰਸ ਪੌੜ ਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲਾਗੇ ਆਏ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਹਰੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹਰ ਰਸ ਕਰਮੀ ਪਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਆਏ। ਪਰ ਇਹ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰ ਅਨ ਰਸ ਸਭ ਵਿਸਰੇ, ਜਾ ਹਰ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸ ਪਏ, ਤਦੋਂ ਹੋਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚਸਕੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵ ਦਾ ਚਸਕਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। हे ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ, ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਆਪੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ ਜਿਉ ਪਾਏ ਜਗਤ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਹਾਨ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੂਝਿਆ, ਤਾਂ ਚਲਤ ਹੋਆ ਚਲਤ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਗਤ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹ ਜਗਤ ਮਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਮੂਲ ਰਚਿਆ, ਜੋਤ ਰਾਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, हे ਮੇਰੇ ਸ਼ਰੀਰ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਗਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨਿਆ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਪਾਈ, ਤਦੋਂ ਤੂੰ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਚਾਉ ਭਇਆ ਪ੍ਰਭ ਆਗਮ ਸੁਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਣਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਰ ਮੰਗਲ ਗਾਓ ਸਖੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ। हे ਸਖੀ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਹਰ ਮੰਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗਾਓ ਮੰਗਲ ਨਿਤ ਸਖੀਏ, ਸੋਗ ਦੁਖ ਨ ਵਿਆਪੈ। हे ਸਖੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਇੰਜ ਸੋਗ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਦਿਨ ਸੁਭਾਗੇ, ਆਪਣਾ ਪਿਰ ਜਾਪੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਗਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਨਹਤ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਰਸ ਭੋਗੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨਾਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਰਸ ਮਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਮਿਲਿਆ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਜੋਗੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ
ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਤਦੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਉਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ए शरीरा मेरिया इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया। हे मेरे शरीरा, इस संसार विच आके तू की काम किया है कि कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। तू केड़ा काम किया है जदों तू इस संसार विच आया है। जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया। जिसने तेरी बढ़त बढ़ाई है तेनू पैदा किया है तो उस हरि नू मन विच नहीं वसाया। गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया। गुरु की कृपा नाल हरि मन विच वसिया है, इंज पिछले कर्मां दा लिखिया फल मिलिया है। कहे नानक ए शरीर परवान होआ जिन सतगुर स्यो चित लाया। सतगुर जी आखते हैं कि जिस मनुख ने गुरु चरणों में चित्त जोड़ लिया है, जो परमात्मा का नाम सिमरता है, उसनू ध्याउंदा है, उठदे बहंदिया उसका नाम जपदा है, उसका यह शरीर सफल हो जाता है। इस पौड़ी का भाव अर्थ है कि पिछले कीते कर्मां के संस्कारों का प्रेरिया होया मनुख मुड़ मुड़ ओहो जिहे कर्म ही करता रहता है। परमात्मा का नाम सिमरन वाले पासे अपना आप परख नहीं सकता। फिर आत्मक आनंद कित्थों मिले। चंगे भागा नाल जदों मनुख गुरु दे शरण पैंदा है, उसका नाम जपदा है, उसनू उठते बहनदिया उस परमात्मा नू ध्याउंदा है, तदों इसकी जिंदगी कामयाब होती है। ए नेत्रो मेरियो हर तुम में जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। हे मेरी अखियो, परमात्मा ने तुहाडे अंदर अपनी जोत टिकाई है, ताइयों तुसी वेखण जोगिया हो। जिधर तको परमात्मा दा ही दीदार करो। हर बिन अवर न देखो कोई, नदरी हर निहालिया। जिधर तको परमात्मा दा ही दीदार करो ते परमात्मा तो बिना होर कोई गैर न दिसे, निगाह नाल उस हरि नू ही वेखो। ए विस संसार तुम देख दे, ए हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ए सारा संसार जो तुसी देखते हो, ए हरि का ही रूप है ते हरि प्रभु का ही रूप दिस रहा है। गुर प्रसादी बोझिया जा वेखा हर एक है, हर बिन अवर न कोई। गुरु की कृपा नाल मैनू ये समझ पई है कि हुण मैं जदों चारों चुफेरे वेखदा हाँ, हर थां एक परमात्मा ही दिसदा है, उस तो बिना होर कुछ नहीं। कहे नानक ये नेत्र अंध से सतगुर मिलिए देव दृष्ट होई। नानक जी आखते हैं गुरु नूं मिलन तो पहला ये अखियां असल विच अन्नियां सन। जदों गुरु मिलिया इन्हां विच रोशनी आई, इन्हां नूं हर थां परमात्मा दिसन लग पिया। यही दीदार आनंद मूल है। भाव है कि जिन्ना चिर मनुख जगत विच किसी नूं वैर भाव नाल वेखदा है, किसी नूं मित्रता दे भाव नाल, उन्ना चिर इस दे अंदर मेल तेड़ है। जिथे मेल तेड़ है उत्थे आत्मक आनंद नहीं हो सकता। गुरु नूं मिल के मनुख दीआं अखां खुलदियां हन, फिर इसनूं हर थां परमात्मा ही परमात्मा दिसदा है। ये श्रवणों मेरियो साचे सुनने नौ पठाए। हे मेरे कन्नों, परमात्मा की सिफत सलाह की बाणी सुनिया करो। सच्चे प्रभु ने तुहानूं सुनने लई भेजिया है। साचे सुनने नौ पठाए शरीर लाए, सुणो सत बाणी। करतार ने तुहानूं यही सुनने वास्ते भेजिया है, ये शरीर विच थापिया है। इस सिफत सलाह की बाणी ने सुनने नाल तन मन आनंद भरपूर हो जाता है। तुसी सच्ची बाणी सुनो, जित सुनी मन तन हरिया होया, रसना रस समाणी। जिस दे सुनने नाल तन मन हरे भरे होए ते जीव रस विच लीन हो गई।
ਸਾਚਾ ਲਖ ਵਿਡਾਣੀ ਤਾਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਚਰਜ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਚੱਕਰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੌ ਪਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕੰਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੀਭ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹਰ ਜੀਉ ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਗੁਫਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਜਾਇਆ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਨੌ ਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਏ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਾਇਆ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਸਵਾਸ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨੱਕ ਕੰਨ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਾਏ ਭਾਵਨੀ ਇੱਕ ਨਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ ਨਾਉ ਨਵ ਨਿਧ, ਤਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਇ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਰੂਪਾਂ, ਨਾਮ ਤੇ 9 ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਉ, ਗੁਫਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਵਾਜਾ ਪੌਣ ਵਜਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਹਰੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਚਾ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਚੇ ਘਰ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਗੀਤ ਸੱਚੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵੋ। ਗਾਵਤ ਸੋਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਦਾ ਸੱਚ ਧਿਆਵੇ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਇਆ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਚੋ ਧਿਆਵੇ ਜਤਿ ਭਾਵਹਿ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨਾ ਬੁਝਾਵਹਿ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਨੂੰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਸਿਮਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੂਝ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਸੋ ਜਨ ਪਾਵਹਿ। ਹੇ ਭਾਈ, ਸਦਾ ਸਥਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਘਰ ਗਾਵਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਹੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਸੁਣੋ। ਆਨੰਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਪਾਇਆ, ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਸੋਹਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਾ ਭਰਪੂਰੇ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ, ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਝੋਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਆਨੰਦ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਹੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।